हाय पिलाने प्रभा एजुकेशन चैनल को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान सेकेंड चैप्टर शोषण प्रश्नोत्तर डिस्कसन करवा। चलतु बिना डेरी करी स्टार्ट करिया। देखो फास्ट क्वेश्चन होची मनुष्य श्वासतंत्र नामांकित चित्रांकन कर। देखो मनुष्य श्वासतंत्र नामांकित चित्र होची एडा। क्वेश्चन 1 देखले मनुष्य श्वासतंत्र नामांकित चित्र केमती देखले समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। देखो पिलाने सेकेंड क्वेश्चन देख विभिन्न प्रकार स्थित शोषण बेले ग्लूकोज अणु किपरि भांगे रेखाचित्र में दर्शाओ। आर हूँ आंसर टेबुल देखी ना टेबुल लिखाई सब यूज तार आंसर कौन देख प्रथम कौन है ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केमथि परिणत होइछि ना पायरुवेट परिवर्तन होइछि पायरुवेट रे कोन संश्लेषित होइछि केते कार्बन विशिष्ट 3 कार्बन विशिष्ट सहित केते ना शक्ति सहित तापर एइरो 3टा स्टेप होइछि ना प्रथम कोन होइछि अम्लजान अनुपस्थित रे अम्लजान गोटे अम्लजान अभाव रे आडो अम्लजान उपस्थित रे प्रथम देखि अम्लजान अनुपस्थित रे एटा कोड ना ईस्ट रे अम्लजान अनुपस्थित कौन क्यों परिणत होची इथेनॉल प्लस अंगारकाम्ल प्लस शक्ति परिणत होची केते कार्बन अणु विशिष्ट ना 2 कार्बन अणु विशिष्ट आ अम्लजान अभाव रे कौन होची ना कोडेटा पेशी कोष रे होची क्यों परिणत होची लैक्टिक अम्ल और शक्ति केते कार्बन अणु विशिष्ट 3 कार्बन अणु विशिष्ट और अम्लजान उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया होची बुझला ना कोन ना अंगारकाम्ल प्लस जल प्लस शक्ति रे परिणत होची बुझला। सेकंड नंबर रो क्वेश्चन रो आंसर होची 3 नंबर देखिया। 3 नंबर क्वेश्चन होची संवातन और गैस परिवहन किपरि होय लेख। संवातन और गैस परिवहन किपरि लेख देख प्रथम देखिए संवातन तापर गैस परिवहन देखिए। संवातन होची फर्स्ट पॉइंट होची संवातन 2 पर्याय विशिष्ट अटे यथा प्रश्वास और निश्वास। सेकंड पॉइंट होची फुसफुस मध्य वायु प्रवेश को प्रश्वास और फुसफुस वायु अवस्थान को निश्वास। तुम जानि समझते हम वायु को छाड़ुचे माने कोन करछ ताको निश्वास कहूचे वायु को भितर शरीर भितर होचे ताको कोन प्रश्वास कहूचे। 3 नंबर पॉइंट होची जन सुस्थ व्यक्ति रे एही प्रश्वास निश्वास हार मिनिट प्राय 15 ରୁ 20 थर माने पूरा सुस्थ भल व्यक्ति सुस्थ व्यक्ति रोग नहित रोग व्यक्ति शरीर रे मिनिट केते थर होची निश्वास प्रश्वास हार 15 ରୁ 20 थर बुझले समझ। 4 नंबर पॉइंट होची फुसफुस बक्ष गहर मध्य रही थाए और बक्ष गहर एक फंपा पवन निरोधी कोठरी होता है बक्ष गहर मध्य रही थाए फुसफुस और बक्ष गहरटा एक फंपा पवन निरोधी कोठरी होता है बुझल ना। 5 नंबर पॉइंट होची यार आगपट स्ट्रोमा स्ट्रोमा पछपट मेरुदंड द्वारा 2 पट पंजरा हाड़ अंत पंजर मांसपेशी द्वारा एवं तलपट मध्यछद द्वारा आबद्ध होगी रही बुझल ना। से कह आगपटे कौन थाए पछपटे कौन थाए मेरुदंड से कौन आगपटे स्टोनोमा स्टोनोमा स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी मैंने ओडिया स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी भलसे देखी बही देखी लिखिदेवे। पछपटे कौन मेरुदंड द्वारा 2 पट पंजर हाड़ और अंत पंजर मांसपेशी द्वारा एवं तलपट मध्यछद आबद्ध रही कौन फुसफुस। लास्ट पॉइंट देख मध्यछद एक गंबुज आकार पेशीभूल अटे पेशीभूल पट यह आमर बक्ष गहर एवं उदर गहर को पृथक कर बुझल समझते। एबे देखिबा गैस परिवहन। गैस परिवहन फास्ट पॉइंट होची रक्तर लोहित कणिका रक्त लोहित कणिका कौन आरबीसी कह गोटे रक्त दीटा होची गोटे आरबीसी गोटे डब्ल्यूबीसी आ गोटे प्लेटलेट तो ये खाली रक्तर लोहित कणिका माने आरबीसी रक्त रक्तर लोहित कणिका रे हिमोग्लोबिन थाए आरबीसी को आरबीसी रे तो हिमोग्लोबिन थाए ना नहीं हिमोग्लोबिन काम कौन ऑक्सीजन को वहन करी माने से गोटे कंडक्टर टाइप बुझिपारछ ना नहीं। रक्तर लोहित कणिका रे हिमोग्लोबिन थाए यह अम्लजान ग्रहण करी अग्नि हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त एटा अग्नि लिखा है ऑक्सी हिमोग्लोबिन हम तो पिलाने एटा जो अग्नि हिमोग्लोबिन लिखा है एटा हम ऑक्सी हिमोग्लोबिन एटा होचे ठीक एटा होचे ठीक एटा होचे भूल अछि ला एटा अग्नि नाही एटा ऑक्सी हिमोग्लोबिन हम हला। रक्तर लोहित कणिका हिमोग्लोबिन थाए यही अम्लजान ग्रहण कर क्यों परिणत होची ना ऑक्सी हिमोग्लोबिन परिणत हुए यही जो ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम शरीर प्रत्येक कोष निकट पहुंचे बुझा ना ये जो ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम शरीर प्रत्येक कोष निकट पहुंच पारे। सेकंड पॉइंट देख कोष निकट में ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी अम्लजान हिमोग्लोबिन सृष्टि हुए यही अम्लजान कोष मान मध्य को
ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଦେଖ କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭଲସେ ବୁଝ, କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଭାଙ୍ଗିକି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନରେ ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ଶୁଣ, এই ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନଟା କାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? କୋଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାପରେ କୋଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି CO2 ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ରକ୍ତ ମାନେ କୋଷ ବାହାରକୁ ପଳାଏ, ରକ୍ତକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସଫୁସ କୋଠରିକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁଣିଥରେ ପଳାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ନା? ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଥମେ ଫୁସଫୁସରୁ ଆସେ, ଫୁସଫୁସରୁ କ'ଣ ଶରୀର ଫୁସଫୁସରୁ ପୁଣିଥରେ ଶରୀର ଚାରିଆଡ଼େ କୋଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। କୋଷରୁ ଆଉଥରେ ପୁଣିଥରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇକି ପୁଣିଥରେ ଫୁସଫୁସ ଦେଇକି ପୁଣିଥରେ ଆଉଥରେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ଟେବୁଲ ଦେଇଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଅପଜୀବୀ ହେତୁ ରଖିବ କେମିତି? ବାୟୁ ଉ ଅଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଉ ଯେଉଁଟାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାରେ ବାୟୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିଲ? ଉ ରହିଲା ଉପସ୍ଥିତି, ରହିଲା ଅନାବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ଏମିତି ହେତୁ ରଖ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀର ଏହି ଶୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ଶୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନାବଶ୍ୟକ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅତିଷ୍ଠ ଏଟିପି ଅଣୁ ଗଠନ କରେ। ଆଉ ଅପଜୀବୀର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ 2ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଗଠନ କରେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଅପଜୀବୀର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଇଥାନଲ ସ୍ୱରାସାର ଓ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉପଜୀବୀର ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପଜୀବୀର ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସରିଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଠର 3ଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ତ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଚକ୍ର, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ଚକ୍ର ଯୋଉଟା। ଆଉ 2 ମାର୍କ ପାଠ୍ୟ ଦଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଦେଖିବା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କ'ଣ, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ନା କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ସହ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, 2 ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଉଠି କୋଷ ଜୀବକରେ ହୋଇଥାଏ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆମର କୋଷର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ହୋଇଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବୁଝୁନ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ 2ଟା ଲେୟାର, ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଗୋଟେ ପହି, ଶୋଷଣ 2ଟା ଲେୟାର, ଯୋଉଟା ଭିତର ଲେୟାରଟାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ବାହାର ଲେୟାରଟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ବୁଝିଲ ନା? ତ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଚକ୍ର। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ସବୁଠୁ ସହଜ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଉଠି ଘଟେ ନା କୋଉଠି ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନା ଲେଖିବ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷ ଜୀବକର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏଠାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଯେ କୋଷ ଜୀବକରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି? ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ। ଏଇଟା ଲେଖିବା କଥା ଭୁଲ ଲେଖିଛି। ଏଇଟା ଶୁଣ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଶର୍କରା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ
শর্করারে পরিণত হচ্ছে। বুঝিপারছ না নাই? এটি তিন মিষ্টি হচ্ছে তুমি লিখিদাও যে 2টি 3 কার্বন যুক্ত শর্করারে বিভক্ত ହେବ। বুঝিଲ ସମସ୍ତେ? ତା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଏ ଯେଉଁ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପାରିବାରିକ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି ଆଉ ସହକାରକ NADH ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ନା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତର ଯେଉଁ ଶର୍କରା ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରାଟା କାହା ସହିତ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ହେବ ନା ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କ'ଣ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି ଏଡିନାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଓ ସହକାରକ NADH2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ସରିଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ଏବେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଦେଖିବା। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଇଏ ବି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଏ ସବୁ କୋଉଠି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। କୋଉଠି ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖି ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାରିବାରିକ ଅମ୍ଳ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ପଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ପଶି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନଜାଇମ୍ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ NADH ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ 4 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଆଜୋଲୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଅଲଫାଲୋ ଏସିଡିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଲଫାଲୋ ନାହିଁ। ବହି ଦେଖିକି ଭଲସେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଅଲଫାଲୋ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ এই ଅମ୍ଳରେ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ଗ୍ରହଣ କରି 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହ NADH FADH ଓ ATP ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। କୋଷ ଶୋଷଣ ଆଧାର ବିଷୟରେ ଲେଖ। କୋଷ ଶୋଷଣ ଆଧାର ବିଷୟରେ ଲେଖ ହେଲା। କୋଷ ଶୋଷଣ ଆଧାର କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଯୁବକ ଥାଏ। କୋଷ ଯୁବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଏନଜାଇମ୍ ଓ କୋଷ କ'ଣ ଥାଏ। କୋଷ ସେ କହିଛି ଯେ କୋଷ ଶୋଷଣ ଆଧାର କ'ଣ? କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଯୁବକ ଥାଏ। କୋଷ ଯୁବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଏନଜାଇମ୍ କୋଷ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ କୋଷ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା 2 ସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଏନଜାଇମ୍ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ଥାଏ। 2 ସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲିରେ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଭାଙ୍ଗକୁ କ୍ରିଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଭିତରଟାକୁ ପୁରା ଭିତର ଯେଉଁ ତାକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଦିଅ। ତମ 3ଟା କହିଲି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ବୁଝେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଦେଖ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା କୋଡ଼େ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 2 ହେଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଟୋନ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା। ମାନେ ପ୍ରୋଟୋନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା। 3 ମଧ୍ୟ ସହକାରକ NADH2 ଓ FADH2 ଅଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇ ATP ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିଏ ନା ସହକାରକ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସହକାରକ ବୁଝିଲ ନା କାହାର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। NADH2 FADH2 ଅଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇକି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି? କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ATP ଏଡିନାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜାରିତ ସହକାରକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରି ବାହକ ଅଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାହକ ଅଣୁ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ମିଶାଇ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗତି ଦ୍ୱାରା 2 ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରୋଟନ୍ ଗତି ସକ୍ଷମ ବଳ ତିଆରି କରେ। ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ATP ସିନ୍ଥେସ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ATP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ। 8 ନମ୍ବର ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ଦେଖ। ବୁଝିଲେ ନା? ମୁଁ କେବଳ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ ଏତିକି ହିଁ କରିଛି। ଆଉ ବିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି କରିନି। ବିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ବିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ 2ରେ ଗୋଟେ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବେଙ୍ଗ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ବେଙ୍ଗ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଆଉ ଶୀତ ଶକ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଚର୍ମ।
କେଉଁ ସମୟରେ କେମିତି କରିଥାଏ? ଶୀତଦିନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ବୁଝିଲେ ନା? ବେଙ୍ଗ ଲାଭାବସ୍ଥାରେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଲାଭାବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ବୁଝିଲେ ନା? ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ବାୟୁ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ବିସରଣ ପରିବେଶରୁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଟିସୁଯୁକ୍ତ ବିଭେଦନ ହୋଇନଥିବା ନିମ୍ନମାନର ପତ୍ରବିହୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରୁ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ସମୁଚ୍ଚ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସ୍ତୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଶୋଷଣର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଶୋଷଣର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, କୋଷରେ ବିଭାଜକର ଉପସ୍ଥିତି। ଘଟା ଦେଖ, ଜୈବ ଜାରଣ କ'ଣ? ଏନଜାଇମ୍ ସହଯୋଗରେ ଜୀବକୋଷରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଜୈବ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଶୋଷଣରେ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ ଶୋଷଣ କାରକ ତ କହିଲି ଏବେ, ବୁଝିଲେ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, କୋଷ ବିଭାଜକ। ଜୈବ ଜାରଣ ବି ତୁମକୁ କହିଲେ ଏବେ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ। ସରିଲା। ମୁଁ କେବଳ 2 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ PDF ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି କି ନାଁ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠି ତୁମକୁ ଏ PDF ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମକୁ ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟ 2 କରିକି ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ତ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆସିବି। ସାଇନ୍ସ 2 ହେଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ହେବ, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ହେବ, ସବୁର ହେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।